নমস্কার। আহ, আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামটা শুরু করছি। আমাদের আজকের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে শীতকালের আবহাওয়ায় সবুজ ঘাসের উৎপাদন ও সংরক্ষণ। আজকে দেখছি বিশেষ অনেক কেউ আসেননি। আশা করি যখন যত এটা চলবে তখন আরো আপনারা আমাদের সাথে জুড়বেন। আজকের যে প্রোগ্রামটা আছে এই প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের এই প্রোগ্রামটা আমাদের এনডিডিবির বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করবেন। আমাদের সাথে আজকে জুড়েছেন অলকা চৌধুরী, যিনি আমাদের অ্যানিমাল নিউট্রিশন দেখছেন। আর তার সাথে আছে ডক্টর এনআর ঘোষ, যিনি আমাদের সাথেও এই ডিপার্টমেন্টেই জুড়ে আছে। তো আজকে শুরু করার আগে, প্রসঙ্গটা শুরু করার আগে আমাদের ওই সেই পুরনো নিয়ম কয়েকটা আপনাদের আমি বলে দিতে চাই, যে যখন প্রোগ্রামটা চলছে, যখন প্রেজেন্টেশন চলছে, আপনারা প্লিজ ওই মাইক্রোফোন অফ রাখবেন আপনাদের। আর আপনাদের যেই প্রেজেন্ট নাও যে বোতামটা, ওটা প্লিজ আপনারা ওটাকে টিপবেন না। ওটা টিপলেই কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামে বিঘ্ন ঘটে। তো এই বলে করে আমি এখন প্রোগ্রামটা শুরু করি। আহ এই প্রোগ্রামটা এখন আমরা হিন্দিতেই বলবো, কেননা অলকা ম্যাডাম আমাদের হিন্দি ভাষী। তিনি আপনাদের হিন্দিতেই বলবেন। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন, তখন ডক্টর ঘোষ আমাদের বাংলায় সেটা বুঝিয়ে দেবে। ঠিক আছে? তো এখন আমি অলকাকে অনুরোধ করব যে এই প্রোগ্রামটা শুরু করুক। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सर ने जैसे चर्चा किया, आज हम जो हमारा हरे चारे पे विषय है वो है हमारा जो सर्दी अभी मौसम आ रहा है, उसमें हम कौन कौन सा हरा चारा लगा सकते हैं और उसको कैसे लगाना है। हमें शुरू से लेके बीज से लेके आखिरी खिलाने तक उसको हमें कैसे खेत में उगाना है, कैसे पशु को खिलाना है, उस विषय में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो हरा चारा की हम बात करते हैं तो पशु को हरा चारा खिलाने का फायदा क्या होता है। हम सब जानते हैं कि पशु को बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होते हैं, कुछ दूसरा प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ये सब जो हमें मिलते हैं वो चारे से सब मिलता है, इसीलिए हम पशु को खिलाते हैं और ये सबसे सस्ता पड़ता है। बाकी जो भी हमारे तत्व होते हैं उनके से अगर हम तुलना करें तो सस्ता पड़ता है। दूसरा क्या है, इसमें ये काफी इसमें पानी की मात्रा अच्छी होती है, तो ये खाने में पशु को बहुत अच्छा लगता है। और अगर इसको भूसे के साथ, चावल के भूसे के साथ मिला के खिलाते हैं, गेहूं के भूसे के साथ मिला के खिलाते हैं, तो उसका पाचन भी बढ़ता है। जो हमने भूसा खिलाया है वो भी अच्छे से पचता है जानवर के पेट में। अब हम बात करते हैं कि पशु को कितना चारा हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 100 किलो चारा है तो हम सिर्फ हरा चारा ही दे सकते हैं, हमें सूखा नहीं देना है। पशु को सूखा भी देना होता है, हरा भी देना होता है, मिनरल पाउडर सब कुछ देना होता है, लेकिन हम आदर्श जो स्थिति होती है उसमें कितना हरा चारा दे सकते हैं, तो उसको निकालने का एक नियम होता है कि जो पशु का वजन है, जैसे कि यहाँ हमने एग्जाम्पल ले रखा है कि 400 किलो का अगर आपकी गाय है या हमारा भैंस है, तो उसको 10 किलो उसके बॉडी वेट का, 10% उसके शरीर के वजन का, तो 400 किलो का अगर पशु है तो उसे हमें 40 किलो चारा एक दिन में देना है। तो अगर एक दिन में 40 किलो की बात करें तो एक साल में पशु के लिए 15 मेट्रिक टन हमें आइडियली चारा का जरूरत होता है। और अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर में 80 टन चारा होता है तो उसमें हम 5 पशु जो है आइडियल कंडीशन में चारे की सफिशिएंट उसको हम क्वांटिटी खिला के उसके रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं। तो एक जस्ट कैलकुलेशन के लिए है कि हमें कितना खिलाना है, समझने के लिए कि हमें कितना चारा जानवर को खिलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जो चारे की फसलें हैं वो हमें लगानी है। तो जैसे अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ये जो सर्दी के मौसम में हम जो चारे की फसल लगाते हैं उसमें बरसीम होता है, जई होता है, चाइनीज सरसों होता है, कुछ जैसे कंद फसल भी होती हैं, चुकंदर, शलजम, जौ होता है, और मक्का भी लगाते हैं सर्दी के मौसम में वेस्ट बंगाल में। गर्मी के मौसम में ये फसलें होती हैं जो कि हम बरसात जब होती है हमारी जून जुलाई में लगाते हैं, या फिर हम मार्च अप्रैल में इन फसलों को लगाते हैं। तो अब लेकिन अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो जो 2 नंबर पॉइंट पे जो भी फसलें लिखी हैं इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं।
तो जो भी हमारी चारे की फसलें होती है, इनकी एक हमेशा अच्छी प्रजाति होती है। अगर हम जई की बात करेंगे तो उसमें कुछ प्रजाति होती है, जैसे जेएचओ 812 है, यूपीओ 212 है, कैंट है। ये सब प्रजाति सबसे अच्छा चारा देती हैं। पुरानी जो प्रजाति होंगी उनके चारे की जो मात्रा होती है, किलो चारा होता है, वो कम मिलता है, और जो अच्छी प्रजाति है उनसे में अच्छा चारा मिलता है। एक जो जमीन का 1 बीघा जमीन होती है, पुरानी से हमें अगर जो मिलता है उससे 10 या 15% चारा हमें अच्छी प्रजाति लगाने से अधिक मिलता है। तो इसलिए हमें अच्छी प्रजाति का चयन सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम अच्छी प्रजाति का चयन करें। उसके बाद में हमें आगे की प्रक्रिया को जारी रखना है। दूसरी फसल जो आती है हमारी बरसीम आती है। जई जो है अन्न चारा फसल होती है। अन्न चारा फसल जो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा 10% के आसपास होती है। बरसीम जो दूसरी फसल है, ये दलहनी चारा फसल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 20% के आसपास होती है। जैसे हम दाल चावल खाते हैं तो दाल जो होती है वो प्रोटीन होता है, चावल जो होता है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा रिच माना जाता है, तो वो एक उसी तरह जई जो है कार्बोहाइड्रेट रिच है, बरसीम जो हम बात कर रहे हैं वो दाल वाला चारा है। तो दाल वाले चारे लगाने के लिए जो भी हमें प्रजाति चाहिए होती है उसमें वर्धान है, BL10 है, BL42 है, बुंदेल बरसीम है। ये जो हमने यहाँ पे लिख रखी है, कोई भी प्रजाति हमें इनमें से चुन के उसके लिए हमें आगे खेती करनी है। सर्दी में वहां पे हम मक्का भी लगा सकते हैं। मक्का लगाने के लिए हमें अफ्रीकन टोल, J1006, प्रताप मक्का चरी या कोई भी हाइब्रिड मक्का हम सर्दी के मौसम में लगा सकते हैं। इसके अलावा एक जो होता है जिसको बारले बोलते हैं, उसको भी हम एक कटाई चारे के रूप में ले सकते हैं और आगे उसको हम दाना बना। इसके बाद में अगली फसल आती है चारा सरसों, जिसको हम जो हमारी सरसों होती है उससे अलग होती है चारे के लिए सरसों, इसका नाम है जैसे चारा सरसों। तो उसको भी हम सर्दी में लगा सकते हैं। इसके अलावा चारे का चुकंदर होता है, जो सब्जी में हम बीट खाते हैं वो सब्जी का बीट होता है। और इसके अलावा चारे का जो चुकंदर होता है वो एनिमल्स के लिए होता है, पशु के लिए होता है, वो भी लगा सकते हैं। एक 12 वर्ष की जो घास होती है उसको भी लगा सकते हैं, जिसको हम संकर नेपियर घास बोलते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनको हम इस महीने में लगा सकते हैं, और आने वाले जो 4-5 महीने हैं उसमें हम पशुओं को चारा इनसे खिला सकते हैं। अब बात आती है जब हमने सारे अच्छे बीज का चुनाव कर लिया, अब हमें अगला स्टेप क्या करना है। तो उसके लिए हमें करना है कि हमारा खेत का मिट्टी का अच्छा होना चाहिए, उसमें हमें खाद की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जब हम पशु की बात करते हैं, पशु को अच्छा पोषण चाहिए। तो अगला स्टेप जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें बीज का चुनाव करने के बाद में क्या करना है। तो हमें चुनाव के बाद में करना है उसके लिए खाद और पानी की व्यवस्था। चारे में जैसे हमने पहली स्लाइड में बात की थी कि पानी की मात्रा अच्छी होती है, तो चारा लगाने के लिए हमें पर्याप्त सिंचाई के साधन होना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था हमें करनी है। उसके बाद में हमें इसको पोषण का ध्यान रखना है। जैसे पशु के लिए हम बात कर रहे हैं पोषण की, वैसे ही अगर हम खेत में फसल लगाते हैं तो उसको भी हमें खाद देना पड़ता है, यूरिया देना पड़ता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना पड़ता है। तो हमारी एक जनरल हम सोचते हैं कि नहीं, हमें गेहूं में तो खाद डालना है, चारे में डालने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि चारे में हमें अधिक खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो चारे के लिए हमें अच्छी से खाद की व्यवस्था करनी होती है। उसके बाद में हमें अगर लगता है कि उसमें कुछ खरपतवार आती है, कुछ कीड़े लगते हैं, तो उनके भी हमें पर्याप्त व्यवस्था करके चलनी है। और इसके बाद में हम जैसे जैसे चारा बढ़ेगा उसमें सिंचाई और कटाई के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सर्दी के मौसम में पहली फसल आती है जई। जई हमने बताया कि जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट वाली फसल होती है, या जैसे हम इसको हमारे आहार में तुलना करें तो चावल जिसको हम खाते हैं, दाल चावल, तो उस प्रकार की फसल होती है पशु के लिए। इसको आप अकेला भी लगा सकते हैं या फिर जो दूसरी फसल है बरसीम उसके साथ मिला के लगा सकते हैं। इसको भी जैसे हमारा बिल्कुल सही समय है, इसको 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक इसको हम आराम से उगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए हमें 75 to 100 केजी इसका बीज की जरूरत होगी। और इसमें जो हमने लिखा है 120 किलो नाइट्रोजन चाहिए, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो उसको पोटाश की जरूरत होगी जब हम इसकी बुआई कर रहे होते हैं। तो ये सब हमें व्यवस्था करनी होगी बुआई करते समय। ये हम देख सकते हैं कि जो सारी प्रजातियां बहुत अच्छी हैं, इनकी अच्छी हाइट आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटी जो अभी हमने सिर्फ नाम देखे थे, अभी इनको हम देख सकते हैं कि कितना अच्छी इनकी ग्रोथ होती है। और ये दिखने में गेहूं जैसा दिखेगा आपको, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना, गेहूं अलग होता है, ये जई होता है, तो उससे अलग होता है और ये पशुओं के लिए होता है। अगली अगर हम सर्दी में दूसरा फसल लगाना चाहें तो मक्का लगा सकते हैं। उसके लिए हमने जो वेराइटीज बात की थी, अफ्रीकन टोल, विजय कंपोजिट, ये हमें 35 टन तक हरा चारा दे देती हैं। और लगाने के लिए हमें अच्छा बीज जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं
या हमारी यूनिवर्सिटी होती है जैसे कल्याणी में है, वहां से हम इसका जो केवीके होते हैं दूसरे, वहां पे भी इनका बीज मिल जाता है चारा फसलों का। तो वहां से हमें इनका बीज लेके और अभी बुआई शुरू करनी है। और इनकी अच्छी जो प्रजाति है वो जो लिखी है अफ्रीकन टॉल विजय कंपोजिट J1006, ये दोनों अन्न की चारा की फसल थी जिसमें प्रोटीन 10% होता है और कार्बोहाइड्रेट उनमें ज्यादा होता है। दूसरी फसल बरसीम, जिसको हम दलहनी बोलते हैं, दलहनी का मतलब होता है प्रोटीन ज्यादा होता है, इसमें मिनरल्स भी ज्यादा होते हैं, जैसे कैल्शियम भी ज्यादा होता है, फॉस्फोरस ज्यादा होता है, जो कि दुधारू पशुओं को ज्यादा चाहिए होता है। तो सर्दी में इसको लगाने के लिए भी अभी हमारा समय है, और इसको लगाने के लिए हमें जो अच्छी प्रजाति है, वर्धान है, इसका बुंदेल बरसीम 3 है, बुंदेल बरसीम 5 है, ये सब प्रजाति इसको हम ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन जैसे यहाँ पे लिखा है कि 20% होता है, पाचन भी इसका अच्छा होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, अगर हम बरसीम को खेत में लगाते हैं तो इससे हमारा खेत जो होता है उपजाऊ होता है। उपजाऊ मतलब जैसे बरसीम लगाएंगे तो बरसीम को अगर हम जमीन से एक पौधे को उखाड़ के देखते हैं तो उसकी जड़ में छोटी छोटी गांठ होती है। उस गांठ में एक जीवाणु पाया जाता है, जो हमारे जैसे हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वैसे ही वो जो जीवाणु होता है वो वातावरण से नाइट्रोजन लेता है। और नाइट्रोजन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो उसको खाद देता है पौधे को, उस नाइट्रोजन लेके पौधे के लिए खाद बना देता है। तो जो हम बाहर से खाद उसको देते हैं उसकी जरूरत भी कम होती है, और वो जो बची हुई खाद पौधा जितना उपयोग करता है उसके अलावा जो बची हुई खाद होती है वो मिट्टी में रह जाती है, तो इससे हमारी भूमि उपजाऊ होती है। ये इसका प्रोसीजर होता है। तो ये पशु को भी अच्छा प्रोटीन देता है, साथ में जमीन भी अच्छी करता है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है वैरायटी है, ये हमें इनमें से कोई भी अगर हमें मिलती है उसको हम चुनाव करके लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे बरसीम में एक मेजर प्रॉब्लम आती है, इसको अमरबेल बोलते हैं, कस्कूटा भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो बात इसकी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर शुरू से ही हम खेत का चुनाव अच्छा करें, कि ऐसे खेत का चुनाव करें, जैसे कुछ किसान बरसीम लगा रहे हैं तो उसी खेत में दोबारा ना लगाए, तो इसको अगर हम पहले ही स्टेप पे कंट्रोल करें तो ये बाद में आएगी ही नहीं। इसको बोलते हैं ना फसल चक्रण करें। और अगर बाद में आ गई है तो इसमें कुछ जो खरपतवार नाशक होता है पेंडिमेथिलिन, इसको हम छिड़काव करके इसको नष्ट कर सकते हैं और अच्छा चारा ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ चारे की फसल, पालक जैसा आपको दिख रहा है कासनी होता है, इसमें भी प्रोटीन होता है, इसको हम सर्दी में लगा सकते हैं। चारे का सरसों होता है अगला, जिसमें 14 से 15% तक प्रोटीन होता है। इसको, ये चारे का सरसों है, इसको दूसरे सरसों से कंफ्यूज नहीं होना है हमें। दूसरे सरसों जिसका हम तेल निकालने के लिए लगाते हैं वो नहीं, सिर्फ चारे के लिए है, एक कटाई देता है। इसको आप चाहे तो बरसीम के साथ, जई के साथ, इन सब के साथ मिला के भी लगा सकते हैं, जिसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित का मतलब दो, जैसे जई या बरसीम का बीज मिला के लगा दिया, या फिर एक लाइन जई की लगा दी, दूसरी लाइन हम फोटो में यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो चारे का सरसों लगा रखा है, साथ में हमने जई लगा रखा है, बरसीम लगा रखा है। तो मिला के लगाने से हमें चारे की उपज अधिक मिलती है। साथ में जो होता है चारे की उपज अधिक मिलती है तो उसमें क्या, प्रोटीन भी अच्छा, जैसे जई में प्रोटीन बरसीम से कम होता है, बरसीम में थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कम होता है। तो मिला के लगाने से हमें बिल्कुल अच्छा वाला चारा जानवर के लिए खेत से ही तैयार मिलता है, और साथ में हमें चारा अधिक मिल ही रहा है, तो इससे हमें 2-4 फायदे हो जाते हैं। तो ये तरीका भी हम लगाने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे बरसीम के साथ में हमने कासनी मिला के लगा दिया। ये चाइनीज सरसों, जई के चाइनीज सरसों के साथ में बरसीम की खेती कर सकते हैं। ऐसे हमें इसको मिश्रित खेती बोलते हैं, सह फसली या मिश्रित खेती। ये हम देख के बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा आता है कि चारे का चुकंदर लगा सकते हैं। चुकंदर आपको साइज देख के लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा साइज में है और पशुओं के लिए है ये, इसको हमें सब्जी वाले चुकंदर से कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको हम चारा खिलाने से हमें क्या फायदा होगा। इसको हम लगाते सर्दी में है और खिलाते इसको हम गर्मी में है। तो इसको लगाने के लिए दिसंबर के माह में इसको लगा सकते हैं, और 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसको गर्मी में खिलाने से पशु जो होता है उस पर गर्मी का असर कम होता है। गर्मी में कौन सा असर होता है, जैसे पशु जो होता है उसमें पानी की कमी हो जाती है, गर्मी से हांफने लगता है। तो ये सब जो भी पशु को गर्मी की वजह से दिक्कत आती है, उनको निवारण में ये चारा अच्छा काम करता है। और वही 15 से 20 किलो चारा पशु को दे सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि
प्रोटीन की मात्रा भी 10 से 12% होती है और इसकी पाचनशीलता बहुत अच्छी होती है। देखिए तो मतलब जो पशु ने खाया वो आसानी से पचा सकता है, और पचा सकता है मतलब वो उसके अच्छे से उपयोग कर सकता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो सब्जी वाला चुकंदर है ये छोटा दिख रहा है, और ये देखिए कितना बड़ा इसका पालक का पत्ता, हम फोटो में आराम से देख सकते हैं, अंतर भी देख के कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए जैसे वहां पे आलू बहुत लगाते हैं, तो जैसे आलू लगाते हैं हम बंड बना के, उसी तरीके से इसकी हमें खेती करनी होती है, बिल्कुल आलू की तरीके से लाइनों में लगाना है। और जो बीच में मिट्टी दिख रही है, इसको आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए पूरा फसल पे मिट्टी चढ़ा दिया गया है। इसमें क्या नीचे जड़ होती है, तो उस पे जितना हम मिट्टी कवर करके रखेंगे वो जड़ इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका एक का वजन 3 किलो से 5 किलो तक हो सकता है, अगर उसको अच्छे से खाद पानी दिया जाए। अब ये जब 4-5 महीने की फसल हो जाती है, तो इसको हम उखाड़ के पशु को, जैसे दूसरा चारा हमारा होता है वैसे ही इसको हम खिला सकते हैं। खिलाने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे अभी मार्च के महीने में इसके पूरे पत्ते काट देने, ये पत्ते हम अलग से देख रहे हैं काट के, और जैसे दूसरा चारा पशु को खिलाते हैं वैसे ही खिला देते हैं। पीछे ये जो रूट्स बचती हैं, जो जड़ जमीन में रहती हैं, इनको जब अप्रैल या मई के महीने में गर्मी बढ़ना जैसे ही शुरू होती है, वैसे ही हम हमारी जरूरत के अनुसार इसमें हम इसको जमीन से निकालते हैं। और धोने के बाद में जैसे बड़ा है तो इसको काट के दूसरे चारे के साथ में मिला के, सूखे भूसे के साथ में भी मिला सकते हैं, और ऐसे मिलाने के बाद में हम पशुओं को खिला सकते हैं। बड़ा है तो इसको काटना बहुत जरूरी है, छोटा है तो सीधा भी पशु को खिलाया जा सकता है। फायदा इसका भी हमने चर्चा की थी कि इसको गर्मी में अप्रैल मई के महीने में खिलाते हैं तो गर्मी लगने से बचाता है। तो इसलिए गर्मी जो हमारी विदेशी गायें होती है, क्रॉस ब्रीड जिनको बोलते हैं, एचएफ होती है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। हमारे जो देसी गाय उसको भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको ज्यादा गर्मी लगती है तो उनको काफी फायदा करता है ये वाला चारा। इसके लिए बहुत अच्छी प्रजाति जैसे मोनरो, जेके कुबेर, जेमोन, ये सब सारी अच्छी इसकी प्रजाति हैं। तो ये अब हम अच्छे से फोटो से समझ सकते हैं कि सब्जी वाले चुकंदर से कितना अलग होता है। साइज में इसके पत्ते भी बड़े होते हैं और इसका रूट भी बड़ा होता है। अब ये सब तो जो थे कि हमने इसको एक बार लगाया और 4-5 महीने में ये फसल सब खत्म हो जाती। अभी हम बहुवर्षीय बात करते हैं। बहुवर्षीय का मतलब होता है कि इसको एक बार लगाया तो वो कम से कम 2 साल 3 साल आराम से चारा लगेगा। ऐसा चारा कौन सा होता है? पहला है संकर नेपियर घास। संकर नेपियर घास ये दिखने में आपको बिल्कुल जैसे हमारी सोरगम होती है या मक्के जैसे दूर से दिखने में ऐसा ही लगेगा, पर उससे अलग होता है और इसको लगाने का तरीका भी अलग होता है। मक्का और सोरगम में हम बीज का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम जड़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम गन्ना लगाते हैं, शुगर केन की जो करते हैं कटिंग से, वैसे ही इसको हम लगाते हैं। और आज के दिन में हमारे देश में सबसे ज्यादा बहुवर्षीय जो चारा है इसी फसल का लगाया जाता है, और इसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। 150 टन के आसपास एक साल में चारा दे देती है, और इसको एक बार हम लगा देते हैं तो फिर ये हमें लगातार 2-3 साल तक चारा देती है। इसको हम लगाते कैसे हैं, ये हम देख रहे हैं। जैसे बताया कि जड़ के टुकड़े से हम लगाते हैं। ये कोई भी हमें पुराना जहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह में भी ये अवेलेबल रहता है, जहाँ चारा विभाग होता है, जो पशु विज्ञान महाविद्यालय होते हैं वहां पे भी ये मिलेगा आपको। तो ये जो जड़ है इसमें 2 गांठ होना चाहिए, हम फोटो में देख सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसको लगाते समय क्या करते हैं कि एक जो गांठ होता है जिसको नोड बोलते हैं, ये जमीन के नीचे होता है, दूसरा ऊपर होता है, ये देख सकते हैं ना आगे। तो इसको लगा के ऐसे बंड्स पे लगाना है, और लगाने के बाद में हमें सिंचाई कर देनी है। दूरी हम इसकी आइडियली 1 मीटर लाइनों में दूरी रखते हैं, और आधा मीटर की दूरी 2 जड़ के टुकड़े में रखते हैं। इसको लगाने के लिए हम आधा मीटर और 1 मीटर दूरी पे इसको लगाते हैं। এতক্ষণ অলকা ম্যাডাম যেটা বলছিলেন, যে প্রথম যেটা আপনাদেরকে দেখিয়েছে সেটা হচ্ছে যে একবর্ষীয় যেগুলো আমরা সবুজ চারা লাগাই আর কি, সেই ব্যাপারে উনি বলেছেন। আর তারপরে উনি যেটা বলতে শুরু করেছেন সেটা হচ্ছে যে বহুবর্ষীয়, মানে আপনি যদি একবার এটাকে লাগিয়ে দেন 2 থেকে 3 বছর অবধি আপনি এটা থেকে চারা পেতে পারেন। এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে সবুজ ঘাসের চারার কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে নেপিয়ার, আমরা বলি হাইব্রিড নেপিয়ার। বাংলাতে আমরা অনেক সময়, আমি ছোটবেলায় দেখেছি, আমরা এটাকে অনেক সময় গামা গাছ বলতাম, প্যারাগ্রাস বলতাম, বাট এটার একটা সায়েন্টিফিক নাম, সেটা আমরা বলি হাইব্রিড নেপিয়ার। হাইব্রিড নেপিয়ারের অনেকগুলো ভ্যারাইটি আছে,
এটা খানিকটা আপনাদের ওই আমরা যেমন আখের চাষ করি আখের মতন স্টেম গুলো হয় আর কি, আর লাগানোর যেটা উপায় সেটা হচ্ছে ওই কেটে কেটে আখের মতনই ওটাকে লাগাতে হয়। আর এটার যেটা আমি আরেকটা জিনিসটা বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে এটার আপনি যেমন স্টেম থেকেও লাগাতে পারেন, তেমনি যেমন রুটস যেটা আছে মনে করুন যে রুটসটাকেও আপনি লাগাতে পারেন, আর স্টেম গুলো কেটে আখের মতন করে সেটা লাগাতে গেলে সেখান থেকেও কিন্তু আপনি চারা পেতে পারেন। নেক্সট, এটা লাগানোর যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে যে আপনি যেমন আমরা যখন আখের চাষ করি তখন আমরা কি বলি যে দুটো লাইনের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্সটা 1 মিটার, আর দুটো গাছের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেটা আমরা বলি আধা মিটার, মানে 50 সেন্টিমিটার বলছি আর কি। 1 মিটার মানে মনে করুন 3 ফুট, 3 ফুট বাই 1.5 ফুট, এই হিসাবে আপনাকে এটাকে লাগাতে হবে। আর আরেকটা জিনিস যেটা আছে, আমি যখন বলছি যে এই হাইব্রিড নেপিয়ারের কথা, হাইব্রিড নেপিয়ার একটা হচ্ছে এমন ঘাস যাতে বেশি মাত্রায় এনার্জি থাকে কিন্তু প্রোটিনের মাত্রা একটু কম হয়। সেই জন্য আমরা কি বলি যে হাইব্রিড নেপিয়ারের সাথে আপনি অন্য ঘাসকেও একসাথে লাগাতে পারেন। যেমন আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি যে হাইব্রিড নেপিয়ারের সাথে কি ধরনের ঘাস আপনারা লাগাতে পারেন। এটাকে আমরা অনেক সময় বলি এখানে আমরা হিন্দিতে বলি লোবিয়া, আর যেটাকে আমরা সিমের মতো পাতাগুলো হয় আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই, সিম যারা সিম বা বরবটি হয়, বরবটি যেটা আপনি দেখেছেন আর কি, এটা এক ধরনের বরবটি বলতে পারেন আর কি, কিন্তু এটা এক্স্যাক্টলি বরবটি নয়, এটা পশুদের খাওয়ার জন্য একটা আলাদা ভ্যারাইটির আমরা সবুজ চারা এটাকে আমরা ডেভেলপ করেছি। আর এই বরবটির মতন চারা অথবা বারসিমের সাথে আপনি হাইব্রিড নেপিয়ারটাকে একসাথে লাগাতে পারেন, তাহলে কি হবে এই দুটো চারা কম্বিনেশন যখন আপনি খাওয়াবেন তাতে কি হবে যে আপনি এনার্জি আর প্রোটিন দুটোই কিন্তু সমানভাবে পাবেন। এর ফলে কি হবে যে পশুর যে এনার্জির যে দরকার আর প্রোটিনের যে দরকার সেই দুটো দরকারই কিন্তু একসাথে পুরো হতে পারে। এরপরে আপনি এটা এই ছবিগুলোতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কিভাবে আপনি কাটবেন। এটা জেনারেলি বলা হয় যে হাইব্রিড নেপিয়ার প্রথমবার আপনি 75 দিন পরে, মানে আজকে যদি আপনি লাগান 75 দিন পরে যে প্রথমবার আপনি এটাকে কাটতে পারেন, তার পরবর্তী সময়ে আপনি 45 দিন পর পর আপনি এই চারাগুলোকে কেটে পশুদেরকে খাওয়াতে পারেন। ছবিটাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে এটাকে কাটা হচ্ছে। এক ধরনের বিএনএইচ একটা ভ্যারাইটি হাইব্রিড নেপিয়ারেরই, অনেক রকম ভ্যারাইটি আছে, যেমন এখানে আপনি CO5 বলে ভ্যারাইটি আছে, DHN6 বলে একটা ভ্যারাইটি আছে। এই ভ্যারাইটি গুলো কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন বাজারে। এই ধরনের বীজ হয়তো সম্ভবত সব জায়গায় পাবেন না, এর জন্য আপনাদেরকে যে সমস্ত দুধ সংঘ আছে তাদের থেকে আপনারা কিন্তু এই ধরনের যে বিভিন্ন ভ্যারাইটির যে বীজ হাইব্রিড নেপিয়ারের সেগুলো কিন্তু পেতে পারেন। পরে নেক্সট, এটা একটা CO6 বলি ভ্যারাইটি। এরপরে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলে গিনি ঘাস। যেমন আপনি হাইব্রিড নেপিয়ারে বললাম এই ধরনের ঘাস কিন্তু আপনারা কখনো কখনো দেখে থাকতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের ওখানে কিন্তু খুব বেশি আমরা কিন্তু চারা লাগানোর ব্যাপারটা কিন্তু আমার মনে হয় না, আমি ছোটবেলায় আমি দেখেছি আমার বাড়িতেও গবাদি পশু রাখা হতো, কিন্তু চারা লাগানোর ব্যাপারটা খুব বেশি আমরা দেখিনি। কিন্তু এখন যেহেতু আমরা উন্নত প্রজাতির গরু রাখছি, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে বেশি দুধ উৎপাদনের জন্য বেশি লাভ যদি আপনি দুধ থেকে উৎপাদন থেকে করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে সবুজ ঘাসের চারা লাগানো উচিত। আর একটুখানি সংক্ষেপে আমি আর একটা জিনিস যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে চারা সংরক্ষণের ব্যাপারে। সংরক্ষণ মানে বাংলাতে যদি আমি এটাকে গোদা বাংলাতে বলি তাহলে বলবো যে চারার আচার বানিয়ে রাখা। কিরকম ব্যাপারটা হয়? ব্যাপারটা এরকম, মনে করুন আপনি আমরা যেটা দেখেছি যে গরমের সময়ে সবুজ চারার একটা কমতি থেকে যায়। ম্যাক্সিমাম সময়ে কি হয় যে বর্ষার পরে অনেক ঘাস আপনারা পাই, তারপরে শীতের সময় অনেক সময় আমরা ঘাস লাগাই, ঘাসটা পাই, কিন্তু গরমের সময়ে আমরা দেখি যে পশুদেরকে খাওয়ানোর মতো যথেষ্ট ঘাস আমাদের কাছে থাকে না। সেই ক্ষেত্রে কি হয়, যদি আপনি ঘাস পশুদেরকে ঠিক মতো না খাওয়াতে পারেন তাহলে পরে আপনার কিন্তু দুধ উৎপাদনের উপরে একটা প্রভাব পড়ে, আর যে দুধ উৎপাদনের যে খরচা সেটাও কিন্তু নর্মালি যে খাবার সেই খাবারের হিসাবে কিন্তু বেশি হয় কিন্তু। তো সেক্ষেত্রে কি করা উচিত যে আপনাদেরকে ঘাসটা যদি আপনি সারা বছর সমানভাবে পশুদেরকে খাওয়াতে পারেন সেটা কিন্তু আপনাদের জন্য কিন্তু বেশি লাভদায়ক হবে। এবার এটা কিভাবে করতে পারেন, যখন আপনাদের কাছে মনে করুন গরমের সময়
ঘাস নেই, সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে ঘাসটা পেতে পারেন? তো সেই জন্য আমরা বলি যে ঘাসের একটা আচার বানিয়ে রাখুন, যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি সাইলেজ। এখন এই সাইলেজটা কি করে বানানো হয়? সাইলেজ বানানোর নেক্সট করো। সাইলেজ বানানো একটা সোজা পদ্ধতিটা এরকম যে কি ধরনের ঘাস থেকে আপনি সাইলেজ বানাতে পারেন। এর জন্য সবচেয়ে যে ভালো যে ঘাস সেটা হচ্ছে আমরা বলি মক্কা মানে যেটাকে আমি বলছি ভুট্টা অথবা যেটাকে ওটস বলি। এই দুটো ঘাস সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি এটা সাইলেজ বানাতে পারেন। আর এর সঙ্গে যদি আপনি কিছু অন্য রকমের চারা ঘাস সেগুলো মিলিয়েও কিন্তু আপনি সাইলেজ বানাতে পারেন। সাইলেজ বানানোর জন্য একটা পর্যাপ্ত সময় আছে, সেই সময়ের মধ্যে আপনাকে সাইলেজ বানাতে হবে। ঘাস যখন কাটবেন আমরা এটা বলি যে তার মধ্যে যে জলের মাত্রা, সেই জলের মাত্রা কখনোই যেন 65 থেকে 70% বেশি না হয়। আর একটা জিনিস যেটা দেখতে পারবেন যে ঘাসগুলোকে আপনাকে কাটতে হবে, যেগুলো আমরা চ্যাপ কাটার বলি, সেই রকম চ্যাপ কাটার দিয়ে আপনি যদি ঘাসগুলো কেটে 1 থেকে 1 ইঞ্চি বা হাফ ইঞ্চি যদি কাটতে পারেন তাহলে সেটা সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। এরপরে আপনি দেখতে পারবেন যে কিভাবে আমরা সাইলেজটা বানাচ্ছি। নেক্সট আপনি একটা ছবি দেখতে পারবেন যে আমরা কিভাবে সাইলেজটা বানাতে পারি। সাইলেজ বানানোর উপায়টা খুবই সুবিধা, একদমই সোজা ভাবে আমরা যেটাকে বলি, আপনাদের যদি বাড়িতে কারোর পাকা ঘর থাকে, এই পাকা ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর একটা দেওয়াল আপনি খাড়া করে নিতে পারেন 2 ফুট 3 ফুট অব্দি, তাহলে পরে আরামসে আপনি সেখানে কিন্তু সাইলেজটাকে বানাতে পারেন। এর জন্য যে কাটা ঘাস যেগুলো আছে সেই ঘাসটাকে আপনি একটা 20 থেকে 30 সেন্টিমিটার একটা লেয়ার করে নিতে হবে। তারপরে ওটাকে ভালো করে আপনাকে যদি বড় আকারে করতে চান তাহলে ট্রাক্টর দিয়ে ওটাকে করতে হবে, না হলে আপনি পা দিয়েও কিন্তু ভালো করে ওটা চাপতে হবে যাতে ভিতরের যে হাওয়া সেই হাওয়াটা পুরোটা বেরিয়ে আসে। এইভাবে আপনি ধীরে 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 ওটাকে একটা পর লেয়ারের পর লেয়ার করে যেতে হবে এবং শেষে আপনাকে ওটাকে ভালো করে ওটাকে ঢেকে রাখতে হবে যাতে বাইরে থেকে বাতাস ভিতরে ঢুকতে না পারে। এইভাবে আপনাকে 45 ডেজ এটাকে রেখে দিতে হবে। 45 ডেজের পরে মানে 45 দিন পরে আপনাকে এটাকে খুলতে হবে। তারপরে এক পাশ থেকে আপনি ওটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে করে ওটাকে পশুটাকে খাওয়াতে পারেন। এবার এটাকে আপনি পশুদেরকে কি করে খাওয়াবেন? এখন যেহেতু সাইলেজ আমরা বলি যে সাইলেজটা হচ্ছে যে সবুজ ঘাসেরই একটা পরিপূরক, কিন্তু সাইলেজ আমি এটা বলবো যখন আপনি সাইলেজ খাওয়াতে শুরু করছেন প্রথম থেকে আপনি 10 থেকে 20 কেজি সাইলেজ খাওয়ানো ঠিক হবে না। সেক্ষেত্রে আপনাদের যেটা করতে হবে, আপনি 5 কেজি সাইলেজ থেকে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে এটাকে আপনি 10 থেকে 15 দিন পরে এটাকে 15 থেকে 20 কেজি অব্দি নিয়ে যেতে পারেন। এইভাবে যদি আপনি সাইলেজটাকে শুরু করেন তাহলে পরে পশুর কোনো অসুবিধা হবে না খেতে এবং পশু সুস্থ থাকবে। সাইলেজটা খাওয়ানোর ফলে আপনি দেখবেন যে গরমের সময় যে দুধের উৎপাদন কমে যায় পশুতে, সেই জিনিসটা কিন্তু হবে না। সাইলেজ যদি আপনি বরাবর খাওয়াতে পারেন পশুকে, দুধের উৎপাদনও বাড়বে, তার সঙ্গে আবার দুধ উৎপাদন থেকে আপনাদের লাভের আয়টাও বেশি হবে। নেক্সট এটা এরপরে ছোট্ট করে আমি 1 মিনিটে একটা জিনিসের কথা বলবো যেটাকে আমরা বলি মোরিঙ্গা। মোরিঙ্গাটাকে আমরা বলবো সজনে যেটা আমরা খাই, সেই সজনেটাকেই কিন্তু এখন আমরা সবুজ চারা হিসাবে গরুকে খাওয়াতে পারি। এর জন্য কিন্তু আলাদা একটা প্র্যাকটিস, আমাদের চাষের যে ব্যবস্থা সেটা আলাদাভাবে করতে হবে। এক্ষেত্রে যেভাবে আমরা একটা অথবা দুটো গাছ লাগাই সজনে পাওয়ার জন্য, সেইভাবে করলে কিন্তু এটা হবে না। এটা একটা পদ্ধতি আছে যেখানে আপনাকে একটা লাইন অনুসারে, যেটাকে আমি এখানে ছবিতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে দুটো গাছের মধ্যে যে জায়গাটা এবং দুটো লাইনের মধ্যে যে জায়গাটা, সেই জায়গাটাকে আপনাকে রেখে এইভাবে যদি আপনি লাইন হিসাবে আপনি সবুজ চারা লাগান তাহলে পারে কিন্তু আপনি এই মোরিঙ্গা থেকেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে যে প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম ফসফরাস যে খনিজ লবণের কথা বলছি সেই জিনিসগুলো পেতে পারেন, যেটা পশুদের জন্য খুবই ভালো। বিভিন্ন রকম ভ্যারাইটি এখন অব্দি আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি এখন ইউজ হয় সেটা হচ্ছে PKM1 and PKM2। এই দুটো ভ্যারাইটি কিন্তু এখন খুব ইউজ হচ্ছে এবং এর থেকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পশুরা এই সজনে যে চারা আর কি সেটা কিন্তু খুব পছন্দ করে আর কি। এটা আমরা আমার ছোটবেলায় আমি কখনো দেখিনি কাউকে খাওয়াতে, কিন্তু এটা যদি আপনাদের খাওয়াতে পারেন এবং এটা যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করে আপনাদের পশুদেরকে খাওয়াতে পারেন, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আপনারা এখান থেকে অনেক লাভবান হতে পারেন। যেটা আমি সবার শেষে আপনাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে যে সবুজ ঘাস পশুদেরকে খাওয়ানো খুবই জরুরি
তার কারণ সবুজ ঘাস খাওয়ালে পারে পশুদেরকে যেমন প্রোটিন, এনার্জি, তার সঙ্গে ভিটামিনস এবং মিনারেলসের যে দরকার সেই দরকারটা পুরো হতে পারে। তার সঙ্গে আপনারা নিশ্চয়ই এটা বুঝেছেন যে সবুজ ঘাস থেকে যখন আপনি দুধ উৎপাদন করেন, দুধ উৎপাদনের খরচা কিন্তু অন্য সময়ের থেকে অনেক কম হয় এবং সেক্ষেত্রে আপনার বেশি লাভবান হতে পারবেন। ধন্যবাদ। এবার কারো কোশ্চেন থাকলে এবারে জিজ্ঞেস করতে পারেন, তাহলে পরে আমি অ্যান্সার করব। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা করতে পারেন। আমি বুঝতে পারছি আপনাদের অনেকেরই হয়তো প্রথম দিকটাতে একটু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে, তো আমরা প্রথম থেকেও আমরা করতে পারি, আমাদের অসুবিধা নেই। আপনাদের যদি কোনো কিছু অসুবিধা থাকে বা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো আপনারা এখন আমরা এখন নেশনারি উত্তর দেব। হ্যালো, আপনারা কি সব প্রথম থেকে বুঝেছিলেন? শুনতে পাচ্ছেন না? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলুন। আমি কুলপি থেকে বলছি। আমি বলুন। বলছি যে সাইলেন্সটা চাপা দিয়ে রাখতে বললে যাতে হাওয়া বাতাস না পায়, সেই ঘাসের সঙ্গে কি আর কোনো জিনিস কোনো কিছু মেশানো হবে না এমনি শুধু ঘাসগুলো করা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার আমি আপনাদের একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, যদি আপনি ভুট্টা থেকে সাইলেজ বানান, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যদি সঠিক সময়ে যদি আপনি ভুট্টা থেকে সাইলেজ বানান, সেই তার ভুট্টার সাথে কিন্তু অন্য কিছু দেওয়ার দরকার নেই। আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে, যদি আপনি মনে করুন নেপিয়ারের সঙ্গে বা ওটের সঙ্গে অনেক সময় বলি, বা অন্য কোনো ঘাস যাতে শর্করার মাত্রা কম, সেই সমস্ত ঘাসের সঙ্গে আমরা অনেক সময় বলি যে গুড়, যেটা বাজারে আমরা পাই আর কি, যেটাকে মোলাসেস বা গুড় বলি, অনেক সময় আমরা গুড় ব্যবহার করতে বলি। মনে করুন যদি আপনি 100 কেজি যদি আপনি সাইলেজ বানান, সেক্ষেত্রে আমি বলবো 100 কেজির সাথে 1% মানে 1 কেজি, 100 কেজি চারাতে 1 কেজি কিন্তু গুড় আপনাকে মেলাতে হবে। আর আপনি যদি হ্যাঁ বলুন। কি গুড়? গুড় কোন গুড়? চিটে গুড় না চিটে গুড় হলেই হবে, চিটে গুড় বা আখের গুড়, যে কোনো গুড় হলেই হবে। আর তার সঙ্গে আপনি করবেন লবণ মেশাতে পারেন। যেমন আপনাকে বললাম গুড়ের সাথে যদি একটু লবণ মিশিয়ে দেন, সেটাও কিন্তু আপনার ভালো সাইলেজ তৈরিতে সাহায্য করবে। পরিমাণ দিতে হবে? 100 কেজিতে 1 কেজি, 100 কেজিতে 1 কেজি লবণ দিতে হবে আপনাকে, আর 1 কেজি গুড়। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ বলুন। আমি চৌরঙ্গি থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন বলুন, শুনতে পাচ্ছি আমি বলছি যে দুধের ফ্যাটেশনে বাড়াতে কোন ঘাসগুলো খাওয়ালে ভালো হবে? হ্যাঁ একদম খুব ভালো কোশ্চেন করেছেন, এবারে তো আসল কোশ্চেনটা করেছেন আমাকে। এটা একদম ঠিক কি, আপনারা অবশ্যই দেখে থাকবেন যে বর্ষার সময়, স্পেশালি বর্ষার পরে যে সমস্ত ঘাস হয়, সেই সব ঘাস যদি আপনারা বেশি খাওয়ান পশুকে, তো দুধে ফ্যাটের এবং এসএনএফ দুটোই কিন্তু কম হয়ে যায়। এর দুটো মেন কারণ আছে। এই ধরনের ঘাসে কি হয়, এক তো জলের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে, আর দ্বিতীয়ত কি হয়, এই ঘাসে যে ফাইবার যেটাকে বলি আর কি, রেশা যেটা বা ফাইবার যেটা বলি, সেটা অনেক কম থাকে। এবং ফ্যাট বাড়াতে সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট দরকার, সেটা হচ্ছে যে ফাইবারের মাত্রা বা রেশার মাত্রা যেটাকে বলি আর কি, সেটা কিন্তু একটা সমপরিমাণ একটা মাত্রা, বরাবর মাত্রাতে আপনাকে পশুকে খাওয়াতে হবে। তো সেই জন্য আমরা কি বলি যে ভালো জাতের যদি আপনি ঘাস, মনে করুন ভুট্টা ঘাস হলো, ওট হলো, এই ধরনের ঘাস খাওয়ান, তাহলে হয়তো দুধের ফ্যাটের উপরে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না। কিন্তু যদি আপনারা অন্যরকম ঘাস, যেটা বর্ষার পরে হয়, সেই ধরনের ঘাস বেশি খাওয়ান, তাহলে পরে দুধের ফ্যাটের উপরে একটা প্রভাব পড়তে পারে। এবং এর সঙ্গে কিন্তু আরেকটা জিনিস আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে, শুধু ঘাস খাওয়ানো বা কম খাওয়ানো বা বেশি খাওয়ানোর সাথে সাথে আরেকটা জিনিস যেটা মনে রাখা দরকার, সেটা হচ্ছে যে দুধের ফ্যাট বাড়বে অথবা কমবে সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ঘাসের উপরে ডিপেন্ড করে না। আপনি যে খাবারটা খাওয়াচ্ছেন সেই খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে খনিজ লবণ আছে কিনা, সেটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। সেই জন্য আপনাকে ঘাসের সাথে সাথে বা যে খাবার খাওয়াচ্ছেন তার সাথে আপনাকে মিনারেল মিক্সচার, যে খনিজ লবণ, সেটা কিন্তু আপনাকে ঠিক মাত্রাতে খাওয়াতে হবে। এইবার আপনাকে যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে যদি দুধের ফ্যাট বরাবর পেতে চান, একটা জিনিস আপনারা করতে পারেন। আমরা অনেকেই দেখেছি যে ঘাসকে আলাদা করে খাওয়াচ্ছেন
আর শুকনো বিচলি যেগুলো আছে সেটাকে আপনি আলাদা করে খাওয়ান। সেটা না করে যদি আপনি শুকনো বিচলির সাথে সবুজ ঘাস যদি একসাথে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন, তাহলে পরে দেখবেন যে দুধের যে আপনি ফ্যাট অথবা এসএনএফ এর যে বাড়া কমা যেটা হয় আর কি, সকালবেলা বেশি হচ্ছে সন্ধ্যার সময় কম হচ্ছে, বা অথবা সন্ধ্যার সময় বেশি হচ্ছে সকালবেলা কম হচ্ছে, এই যে উপরে নিচে হওয়া ব্যাপারটা, সেই ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা কমে যাবে। তো এই জিনিসগুলো যদি আপনারা একটু ফলো করেন তাহলে দেখবেন যে দুধে ফ্যাট আর অথবা এসএনএফ এর মাত্রা কম হতে পারে। আর একটা জিনিস যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে পশুদের ফ্যাট সম্ভবত দেখবেন আপনারা যে বাচ্চা হওয়ার পরে 3 মাস অবধি ফ্যাটের মাত্রা কিন্তু বেশি হয় না। ওই সময় দুধ বেশি হয়, ফ্যাটের মাত্রা কম হয়। তো এই সময় যদি আপনি দুধে ফ্যাটের মাত্রা বাড়াতে চান তাহলে অবশ্যই পশুকে যদি আপনারা পারেন, বাইপাস ফ্যাট বলে একটা জিনিস পাওয়া যায় বাজারে, সেই বাইপাস ফ্যাটটা আপনি 100 গ্রাম মতন প্রতি লিটারে 10 গ্রাম করে, মানে যদি আপনার 10 লিটার দুধ হয় তাহলে পরে 10 লিটারের জন্য আপনাকে 100 গ্রাম বাইপাস ফ্যাট যদি আপনি প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন প্রথম 3 মাস বাচ্চা দেওয়ার পরে, তাহলে দেখবেন যে আপনার দুধে কিন্তু ফ্যাটের যে মাত্রা সেটা কিন্তু একদম বরাবর থাকছে, উপর নিচে হবে না। এই জিনিসগুলো আপনারা একটুখানি মেনটেন করুন। তার কোনো আমি বলছি যে বাইপাস ফ্যাট বলতে কোথায় পাবো আমরা সেটা, কার মধ্যে? আপনি যেখানে বাজারে যেখানে পশুদের জন্য ওষুধ রাখে, পশুদের ওষুধ যেখানে যেসব দোকানে রাখে আর কি, সেখানে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন সেখানেও পেতে পারেন, নাম্বার 1। আর যদি আপনি দুধ সঙ্গের সাথে যদি আপনারা জুড়ে থাকেন, মনে করুন আপনি জানি না কোন দুধ সঙ্গের সাথে আপনারা জুড়ে আছেন। ডক্টর নিহার, হ্যাঁ সুন্দর দাদা বলো, নিহার দাদা বলো। হ্যাঁ, ওখানে ও সুন্দরবন থেকে বলছে, যতদূর আমি ভয়েস শুনে বুঝতে পারছি হ্যাঁ হ্যাঁ, বাইপাস ফ্যাট অ্যালাউ নয়। আচ্ছা, সুন্দরবনে বাইপাস ফ্যাট অ্যালাউ নয়। তো খনিজ মিনারেল মিক্সচার, ওটা এক্সটার্নাল ইনপুট, তো অর্গানিক এক্সটার্নাল ইনপুট চলবে না। আচ্ছা মিনারেল মিক্সচার, হ্যাঁ মিনারেল মিক্সচার চলবে 100 বার। মিনারেল মিক্সচার চলবে। তো যদি সুন্দরবনের হন সেক্ষেত্রে একটা অসুবিধা আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিসই বলবো, 2-3টে জিনিস আপনারা একটু ফলো করুন। একটা হচ্ছে যে খনিজ লবণ, মিনারেল মিক্সচারটা অবশ্যই খাওয়ান 100 গ্রাম করে প্রতি 10 লিটার দুধে। সেকেন্ড হচ্ছে যে দুধ সবুজ ঘাসের সাথে শুকনো ঘাস বা বিচলি যেটা আছে সেটাকে একসাথে মিশিয়ে খাওয়ান। আর একটা জিনিস আপনারা ধ্যান রাখবেন যে যখন আপনারা অনেক কনসেন্ট্রেট, মানে মনে করুন অনেকে আছে যারা বাড়িতে চালের টুকরো যেগুলো থাকে বা পুরো এই ধরনের খাবার অনেক বেশি মাত্রায় খাইয়ে দেন, তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি একটুখানি খাবার সোডা খাওয়াতে পারেন তাহলে পরে কিন্তু দেখবেন যে আপনাদের কিন্তু ফ্যাটের অথবা এসএনএফ এর মাত্রা কিন্তু দুধে ঠিক থাকবে। এই 2-3টে জিনিস আপনারা ফলো করুন। আর যেহেতু সুন্দরবনের ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা আছে বাইপাস ফ্যাট খাওয়ানোর, অথবা যারা সুন্দরবনের বাইরে যারা আছেন তারা কিন্তু আপনারা বাইপাস ফ্যাট খাওয়াতে পারেন, এবং এটা বাজারে। বলুন আর কিছু থাকলে এবারে কোশ্চেন। হ্যাঁ স্যার, আমি বলছি যে ঘাসের কাটিংটা কত পরিমাণটা হবে? হ্যাঁ, ঘাসের কাটিং যেটা আমরা বলি, যেটাকে পার্টিকেল সাইজ বলি সাইন্টিফিক্যালি, আপনাদের তো অত সাইন্টিফিক্যালি যাওয়ার দরকার নেই, এটাকে মনে রাখবেন 1 থেকে 1.5 ইঞ্চি। এর বেশি 1 থেকে 1.5 ইঞ্চি মানে 1 ইঞ্চি মানে আপনার হয়ে গেল, হ্যাঁ 1 ইঞ্চি তো বুঝতে পারছেন আপনি নিশ্চয়ই বাংলাতে। তো 1 থেকে 1.5 ইঞ্চি যদি আপনি কাটিং রাখেন, হ্যাঁ তো কোনো অসুবিধা হবে না। এইটা হচ্ছে অপটিমাম আর কি। আমার গরুর দুধে ফ্যাট এসএনএফ তো ঠিক পাচ্ছি না, কিন্তু ওয়াটার দেখাচ্ছে কেন? ওয়াটার মিশাচ্ছি না, কিন্তু ওয়াটার কেন দেখাচ্ছে? দেখুন এখান থেকে বসে হয়তো এক্স্যাক্টলি বলা আমার পক্ষে খুব মুশকিল কেন আসছে, সেটা অ্যাকচুয়ালি টেস্ট করে আমি বলতে পারবো। যেটা আপনারা করতে পারেন, আমি যেটা আগেও বা পরে বলেছি যে দুধে যখন আপনার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ফ্যাট এবং এসএনএফ থাকা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে কি হয় সেটা ঠিক মতো হয় না, এসএনএফ এর মাত্রা অনেক সময় কমে যায়। এসএনএফ কমে যাওয়ার কি কারণ হতে পারে সেটা আপনাকে জাস্ট আমি একটু বলতে চাইছি যে এসএনএফ কি কারণে কম হয় আর কি। তো একটা কারণ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যদি আপনারা যে খাবারটা খাওয়াচ্ছেন সেই খাবারে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি, যে এনার্জি বলি, এই এনার্জিটা কম থাকে, এবং এটা সম্ভবত আমি দেখেছি যে বাচ্চা দেওয়ার পরপরই কি হয়, পশুরা খুব বেশি খাবার খেতে পারে না, সেই জন্য একটা এনার্জির একটা যেটা কমতি পশুদের শরীরে থাকে। এবং যদি এনার্জির যদি কমতি থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা দুধে কিন্তু
ফ্যাট এবং এসএনএফ এর কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 2 নম্বর যে জিনিসটা হয়, যদি পশুদের পাচন ঠিক করে না হয়, আমরা যখন খাবার খাই আমাদের অনেক সময় অ্যাসিডিটি হয়ে যায়, খুব বেশি খাবার খেয়ে ফেললে অ্যাসিডিটি হয়। সেরকম যদি পশুদের যদি রেগুলার একটা অ্যাসিডিটি হতে থাকে পশুদের শরীরে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার একটা প্রভাব পড়বে আপনাদের দুধের ফ্যাট এবং এসএনএফ এর পরে। সেই জন্য আমরা বলি, যদি আপনারা খুব বেশি মাত্রায় দানা বা পশু আহার খাওয়ান, তার সঙ্গে কিন্তু একটু মাত্রায় আপনি যদি খাবার সোডা খাওয়ান 30 থেকে 40 গ্রাম, তাহলে প্রায় দেখবেন যে কি আপনার কিন্তু পশুর শরীরও ভালো থাকবে এবং দুধের ফ্যাট এবং এসএনএফ মাত্রাও ঠিক হবে। আর একটা জিনিস যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে দুধের যেটা ঠুনকো রোগ বলি, ঠুনকো রোগ যেটাকে থানেলা বলি আর কি, পশুর যে বাটে অনেক সময় বা থানে কি হয়, অনেক সময় ইনফ্ল্যামেশন হয়ে যায়, ফুলে যায়, অনেক ব্যথা হয়। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা ম্যাস্টাইটিস বলি, সেই ম্যাস্টাইটিস যে একটা রোগ আর কি, যেটা থানে হয় পশুদের থানে, এই ম্যাস্টাইটিস যদি রোগটাকে পশুদের হলে পারে, অনেক সময় কিন্তু আপনাদের দুধে কিন্তু ফ্যাট এবং এসএনএফ এর পরিমাণ কমে যায়। তো এই যে জিনিসগুলো আপনাদেরকে বললাম, এই জিনিসগুলো যদি আপনি একটু ফলো করতে পারেন যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে কিনা, তাহলে দেখবেন কি আপনাদের অনেকটা সুধার হতে পারে। আর ওনার যে কোশ্চেনটা যে এক্স্যাক্টলি কি কারণে ওটা হচ্ছে, জল অন্য কারোর সাথে হচ্ছে না, ওনার পশুর সাথে কেন হচ্ছে, সেটা একটুখানি ভালো করে পরীক্ষা করার পরেই বলা সম্ভব। কিন্তু আপনাদের থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আমি একটা জিনিস আপনাদের কাছ থেকে একটু জানতে চাই, যে আমরা যা আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি যেসব চর্চার বিষয়, এটা কি যথেষ্ট, নাকি আপনাদের মনেও কিছু থাকে যেগুলো আপনাদের মনে হয় যে এই সব বিষয়ে চর্চা করা উচিত? কেননা আমরা দেখছি যে আমরা যা নিয়ে চর্চা করছি সেটার উপরে আমরা আপনাদের কাছ থেকে খুব একটা বেশি রেসপন্স পাচ্ছি না। তো আমরা কি কোনো আমাদের কমতি যদি থাকে আপনারা বলবেন, যদি মনে হয় যে না আপনারা এই বিষয়ে আপনারা চর্চা করুন যেটা আমরা আমাদের জানকারি দরকার, তাহলে আজকে আপনি আমাদের বলতে পারেন, তো সেই বিষয় নিয়ে আমরা যত তাড়াতাড়ি পারবো আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো সেই সব চর্চা। এরকম কি কোনো বিষয় আছে যেটা আপনারা করতে চান আলোচনা আমাদের সাথে? হ্যালো স্যার, আমি কুলপি অরুণনগর সোসাইটি থেকে বলছি। বলুন, আরেকবার বলুন তো। হ্যাঁ, বলছি অ্যাজোলার ভূমিকাটা কি? আজোলার ভূমিকা? হ্যাঁ, ঘোষবাবু বলছেন। পশুদের খাওয়ালে আমি বলছি, হ্যাঁ, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, অ্যাজোলা যেটা বলছেন সেটাও কিন্তু এক ধরনের পশুদের জন্যই সবুজ ঘাস। এটা কি হয়, যেমন আপনারা পুকুরে বা ডোবাতে দেখেছেন যে ধরনের শ্যাওলা হয় আর কি, তো অ্যাজোলা এক ধরনের শ্যাওলা, বাংলা কথায় বলতে গেলে পারে। আর এই ধরনের যে শ্যাওলা, সেই শ্যাওলাটা কিন্তু আমরা চাষ করতে পারি, এবং এটা আপনার বাড়িতে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতেও এটা চাষ করতে পারেন। এই অ্যাজোলা যেটা বলছি, এই অ্যাজোলার মধ্যে যদি আপনি দেখেন, এটা যদি আপনি অন্য কোনো সবুজ ঘাসের সাথে যদি কম্পেয়ার করেন, তাহলে পরে এর মধ্যেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। কিরকম? মনে করুন আপনার যদি ভুট্টা হয়, ভুট্টাতে আমরা বলি 10% প্রোটিন থাকে, ভুট্টার যে সবুজ ঘাস। কিন্তু যদি অ্যাজোলা হয়, অ্যাজোলাতে আমরা বলি কি 20 থেকে 22% এতে প্রোটিনের মাত্রা হতে পারে। আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে যে অ্যাজোলাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং খনিজ, ক্যালসিয়াম বলুন বা অন্য ভিটামিন এ বলুন, ভিটামিন ই বলুন, এই ধরনের জিনিসগুলো থাকে। সেই জন্য আমরা বলবো যদি অ্যাজোলাটা যদি আপনি বাড়িতে করে পশুদেরকে খাওয়াতে পারেন, সেটা অবশ্যই আপনাদের জন্য লাভদায়ক। আমরা যারা পশুপালন করি, যারা গরু অথবা মোষ পালন করি, এদের ক্ষেত্রে একটা যেটা অসুবিধা হয় কি, অ্যাজোলা আপনারা একসাথে অনেক করে তৈরি করাটা একটা প্রবলেম। কারণ একটা পশুর, একটা গরুর প্রতিদিনের যে সবুজ ঘাসের যে প্রয়োজন, সেটা আমরা বলি যে 15 থেকে 20 কেজি। তো একটা গরুকে যদি আপনি 15 থেকে 20 কেজি অ্যাজোলা খাওয়ানোর কথা বলেন, সেই 15 থেকে 20 কেজি অ্যাজোলা তৈরি করাটা একটা ভীষণ একটা অন্যরকম ব্যাপার, সেটা সম্ভব হয় না। তো সেই জন্য আমরা যেটা বলি যে আপনারা অবশ্যই অন্য ঘাসের সঙ্গে যদি অ্যাজোলাটাকে আপনি 2 থেকে 4 কেজি যদি অ্যাড করতে পারেন, সেটা অবশ্যই আপনাদের জন্য ভালো এবং পশুর জন্য এটা বেশ ভালো। আমি বলবো যে এতে অনেক পরিমাণে প্রোটিন থাকার জন্য যে প্রোটিনের যে প্রয়োজন, সেটা খানিকটা পূর্ণ হতে পারে অ্যাজোলা থেকে। সেই জন্য আপনার অ্যাজোলাটাকে আপনারা চাষ করতে পারেন, এর জন্য কোনো অসুবিধা নেই। এটা একদম সবুজ ঘাস খাদ্য হিসাবে। আরেকজন বলছে কেউ,
স্যার হ্যাঁ বলুন। বলছি সাইলেজটা ভালো হয়েছে কি করে বুঝবো আর কতদিন রাখা যাবে? হ্যাঁ, একদম খুব ভালো কোশ্চেন করেছেন। সাইলেজটা কি করে ভালো হয়েছে তার জন্য কিছু সাইলেজে কিছু গুণ আছে। সেই গুণগুলো আমরা কিভাবে বিচার করি সেটা আমরা যেমন ল্যাবরেটরিতে আমরা টেস্ট করি, যে সাইলেজের পিএইচ যেটা বলি সেটা জেনারেলি আমরা বলি যে 3.8 টু 4.2 এর মধ্যে যদি সাইলেজের পিএইচটা থাকে তাহলে সাইলেজটা ভালো হয়। কিন্তু বাইরে থেকে আপনি কি করে বুঝবেন যে সাইলেজটা ভালো অথবা খারাপ হয়েছে? তার জন্য সাইলেজটা যে রং, প্রথম কথা, যদি ভালো সাইলেজ হয়, ভালো সাইলেজের রং দেবে একটা সোনালী মতন রং হয় আর কি। সোনালী মানে একটু হলদে হলদে সোনালী টাইপের। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে সাইলেজটা যখন আপনি নিয়ে হাতে নিয়ে শুকবেন তখন দেখবে একটা খুব একটা গন্ধ, সুন্দর গন্ধ পাচ্ছেন আপনি সাইলেজ থেকে, পচা গন্ধ নয়। যখন ভালো সাইলেজ তৈরি হবে তখন এই সুন্দর গন্ধটা আপনি পাবেন। তো একটা হচ্ছে রং আর একটা হচ্ছে গন্ধ, যেটা দেখে আপনারা বলতে পারবেন যে ভালো সাইলেজ তৈরি হয়েছে। আর এইগুলোকে পরীক্ষাগারে আমরা পরীক্ষা করে বলতে পারি বিভিন্ন, যেমন আমি পিএইচ এর কথা বললাম, কত ল্যাকটিক অ্যাসিড আছে বা অন্য অ্যাসিডের মাত্রা কি, এই ধরনের জিনিস থেকেও আমরা এটাকে করতে পারি। তো সেটা তো আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং আপনাদেরকে এর রং আর গন্ধটা দেখেই বুঝতে হবে যে সাইলেজ ভালো কি খারাপ হয়েছে। আর একটা জিনিস যেটা আছে যে সাইলেজ কি হয়, একবার খুলে ফেলার পরে, যেমন করুন সাইলেজ আপনি বানিয়েছেন, তারপরে যদি আপনি একবার খুলে ফেলেন পুরোটা, তাহলে পরে কিন্তু সেই জিনিসটা কিন্তু বেশিক্ষণ আর ঠিক থাকবে না, ওটা কিন্তু তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। সেই কারণে আমরা চাষি ভাইদের বলি যে সাইলেজটা আপনি এক পাশ থেকে খুলুন, পুরোটা খুলবেন না, এক পাশ থেকে খুলুন, আর যতটুকু আপনার দরকার হয় 5 কেজি অথবা 10 কেজি দরকার হয় সেটুকু বের করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে আবার ঢাকা দিয়ে রাখুন সুন্দর করে, যাতে বাইরের হাওয়াটা ওর সাথে কম মিশতে পারে। কারণ বাইরের হাওয়াটা বেশি মিশে গেলে পারে সাইলেজটা কিন্তু তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাবে। তো সাইলেজ আমরা যেটা বলি যে 45 দিন পর আপনি সাইলেজটা খুলতে পারেন খাওয়ানো শুরু করতে, এবং খোলার পরে ওটাকে যত সম্ভব তাড়াতাড়ি আপনি কি পশুদেরকে খাইয়ে ফেলবেন ততটাই ভালো। যদি আপনি ওটাকে একবার খোলার পরে যদি আপনাকে দুবার ওটাকে এভাবে রেখে দেন অনেক দিন, তাহলে পরে কিন্তু সাইলেজটা খারাপ হয়ে যাবে। এই জিনিসটা আপনাকে সংকোচ করার কোনো দরকার নেই। আমরা এখানে বসে আছি আপনাদের কোশ্চেনের উত্তর দেওয়ার জন্য, সুতরাং যা কোশ্চেন আসে পশুপালন সম্পর্কে বলুন, আমি চেষ্টা করব আমার যেটুকু জ্ঞান আছে তার মধ্যে আমি উত্তর দেওয়ার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ আর একবার করুন, আপনার আওয়াজটা কম আসছে, একবার বলুন। বলছি গরুর যখন পেট ফেপে যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, বলুন তারপরে। তখন কি সবুজ ঘাস খাওয়ানো যাবে? হ্যাঁ, এবার গরুর যদি পেট ফুলে যায় সেক্ষেত্রে সবুজ ঘাস খাওয়ানোর সাথে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু একটা জিনিস আপনারা খেয়াল রাখতে হবে যে গরুর পেট যখন ফুলে যাচ্ছে, কারণ গরুদের যে পাচন ক্রিয়া যে হয় পেটের মধ্যে সেটা কিন্তু আমাদের যারা মানুষ যারা আমরা তাদের মতন নয়, কি নয়, একটু অন্যরকম। গরুর পেটের মধ্যে অনেক রকম জীবাণু থাকে যেটাকে আমরা ব্যাকটেরিয়া বলি, তারা কিন্তু এই ঘাস যা খাওয়াচ্ছেন বা যা দানা খাওয়াচ্ছেন সেটাকে পাচন করতে সাহায্য করে। তো অনেক সময় কি হয়, গরুর পেট ফুলে যাওয়ার জন্য, বা পেট ফুলে তখনই ফুলবে যখন পেটের পাচন ক্রিয়া ঠিক মতো হবে না, তো সেক্ষেত্রে পশুর শরীরের মধ্যে যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া থাকে সেইগুলো কিন্তু মারা পড়ে যায়। তো সেই সময় যদি আপনি অতি পাচনীয় খাবার, মনে করুন আপনি যে সমস্ত খাবার থেকে বেশি পরিমাণে বেশি কার্বোহাইড্রেট থাকে, বেশি সুগার থাকে, এই ধরনের যদি আপনি বেশি খাবার খাওয়ান তাহলে পরে কিন্তু পেট ফোলাটা আরো বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো সেই জন্য আপনাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে, যখন আপনার পেট ফুলে গেছে এই যখন বুঝতে পারছেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু সতর্কতা নিতে হবে, এই ধরনের ঘাস খাওয়ান যাতে সুগারের পরিমাণ একটু কম আর মাত্রাটা একটুখানি বুঝে আপনাদের খাওয়াতে হবে। মনে করুন আপনি যদি 20 কেজি ঘাস একসাথে খাওয়াচ্ছেন কিন্তু গরুর পেট ফুলে গেছে, খেতে চাইছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি জোর করে 20 কেজি ঘাস ওকে খাওয়াতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু ফল অন্যরকম হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে একটু সতর্কতা আপনাদের নিতে হবে প্রথম দিকে। অরূপ মুখার্জি। হ্যালো স্যার। মুখার্জি বাবু কাকে বলছেন? হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ স্যার, আমি কি বলছি, বাছুর গরুর দুধ খেতে গেলে, বাছুর গাই দোয়াতে গেলেই বাছুর দুধ খাচ্ছে না, কারণটা কি কিছু বুঝলাম না। ওকে, বাছুর দুধ খাচ্ছে না, গায়ের প্রবলেম নেই, প্রবলেমটা বাছুরের আপনি বলছেন। হ্যাঁ ওকে, তো বাছুরের দেখুন কি হয়, বাছুরের বয়স কত প্রথম সেটা আপনি বলুন। 4 মাস।
4 মাস হয়ে গেছে বাছুরের বয়স। বাছুর দুধ ছাড়া কি অন্য কোনো খাবার খাচ্ছে ঠিক করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, খড় ঘাস খাচ্ছে। খড় ঘাস খাচ্ছে, সবুজ ঘাস দিচ্ছেন ওদেরকে? হ্যাঁ। ওকে, তো যেটা আমরা বলি যে দাদা একটা ইকো হচ্ছে সাউন্ডটা। হ্যাঁ দিদি, এটা যেটা আপনি যেটা বলেছেন সেই বাছুর সম্পর্কে আমি আপনাকে 2-4টে কথা বলে দিই। সেটা হচ্ছে যে একটা বাছুরের যে দুধ কতদিন ধরে খাওয়াবেন, প্রথম থেকে আপনি যদি শুরু করেন, আমি বলবো 2 মাস অবধি একটা বাছুর কে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ খাওয়ানো উচিত। 2 মাস পরে কিন্তু আর বাছুরের কিন্তু বেশি দুধ লাগার কথা নয়। 2 মাস পরে কি হয়, 2 মাসের মধ্যে বাছুরের যে পেট, সেই পেটে কিন্তু সবুজ ঘাস অথবা শুকনো ঘাস এই খাওয়ার কিন্তু সামর্থ্য আস্তে আস্তে হয়ে যায়। তো 2 মাসের পরে যদি আপনি দুধকে কন্টিনিউ রাখতে পারেন, আপনাকে আধা থেকে 1 লিটার অব্দি আপনি খাওয়াতে পারেন, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনাকে যেটা মনে রাখতে হবে কি, দুধের সাথে আপনাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাছুরের জন্য কিন্তু দানার ব্যবস্থা করতে হবে। দানাটা আপনি কিভাবে করতে পারেন, যে মনে করুন আপনাদের যদি দানা যদি না থাকে, বাজার থেকে না পান, তাহলে পারে কিন্তু বাড়িতে কিন্তু আপনি বাছুরের জন্য দানা তৈরি করেও খাওয়াতে পারেন। তার জন্য আপনাকে মনে করুন 30% ভুট্টার দানা, 30% কোনো খোল, তার সাথে চালের যে ভুসি কুড়ো বলি সেইটাকে মিশিয়ে, তার সাথে মিনারেল মিক্সচার বা লবণ মিশিয়েও কিন্তু আপনার বাড়িতে একটা দানা বানিয়ে সেখান থেকে যদি আপনি প্রতিদিন একটা বাছুরকে 500 থেকে 1 কেজি খাওয়াতে পারেন, তাহলে কিন্তু দুধের পরিমাণটা অত লাগবে না। আর 4 মাস আপনার বাছুরের বয়স হয়ে গেছে, তো 4 মাসের পরে তো দুধের পরিমাণ একদমই কম করিয়ে দেওয়া উচিত, আর বেশি দুধের দরকার নেই আপনার বাছুরের। তো বাছুর যদি দুধ না খায় 4 মাস পরেও, তার জন্য আপনাকে খুব বেশি চিন্তিত হতে হবে না। কিন্তু আপনাকে অন্য যে খাবারগুলোর কথা বলছি, সবুজ ঘাস, শুকনো ঘাস এবং দানা, দানা মানে আমি বলছি যেমন ভুট্টার দানা বা খোল, তার সাথে একটু মিনারেল মিক্সচার, এই জিনিসগুলো যদি আপনি ঠিকঠাক দিতে পারেন, তাহলে পরে দুধ যদি নাও খায় বাছুর 4 মাস পরে, আপনাদের কোনো অসুবিধা। গরু প্রেগনেন্ট হওয়ার কত মাস পর্যন্ত দোয়ানো যাবে? হ্যাঁ, এইবার আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা বলি বাচ্চা দেওয়ার আগে 2 মাস, মানে মনে করুন একটা গরু গাভীন হয়েছে, গাভীন হওয়ার পরে কতদিন পরে সেই বাচ্চা দেয়? 9 মাস 10 দিন বলি গরুর ক্ষেত্রে। তো 9 মাস 10 দিন মানে বাচ্চা যদি আজকে যদি গাভন হয়ে যায়, তারপরে 7 মাস আপনি দুধ দিন। 7 মাসের পরে মানে বাচ্চা হওয়ার 1.5 থেকে 2 মাস আগে আপনাকে গরুর দুধ নেওয়াটা বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ যদি আপনি দুধটা যদি কন্টিনিউ নিতে থাকেন, তাহলে কি হয় যে পশুর শরীরে কিছু কমি এসে যাবে, এবং তার ফলে কি হবে যে বাচ্চা দেওয়ার পরে ওই যে মা পশু, তার কিন্তু বিভিন্ন রকম কিন্তু প্রবলেম হতে পারে। সেই জন্য আমরা যেটা বলি যে গাভীন হওয়ার পরে 7 মাস অবধি আপনি দুধ নিন, আর শেষের 2 মাস যে আছে সেই 2 মাসে কিন্তু দুধটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত, যেটাকে আমরা ড্রাই পিরিয়ড। অন্যরকম প্রশ্ন করছি। হ্যাঁ করুন, আমি পারলে উত্তর দেবো আপনার কোশ্চেনের। বাছুর হওয়ার পরে গাভীর ফুল পড়েনি। ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ বলুন। ভেষজ উপায়ে চিকিৎসা করেছি, মূলটা Okay. পাইনি, মূলটা আচ্ছা। পাইনি, কিন্তু এখন ফুলটা পচে পচে বেরোচ্ছে। এই অবস্থায় কি করানো উচিত? না, এই ব্যবস্থা যেটা করা, যেটা আমরা আপনি যেটা বলছেন সেটাকে ইংরেজিতে আমরা একটা রোগ এক ধরনের, সেটাকে আমরা বলি রিটেন্ড প্লাসেন্টা। মানে বাছুর হওয়ার পরে জেনারেলি আমরা বলি যে 8 থেকে 10 ঘন্টার মধ্যেই ফুলটা পড়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু অনেক রকম ক্ষেত্রে এই ফুলটা সময় মতো পড়ে না, তার অনেক রকম কারণ আছে। তার মধ্যে মনে করুন শরীরে যদি ক্যালসিয়ামের কমি থেকে যায়, সেক্ষেত্রেও দেখা যায় কি ফুলটা ঠিক করে পড়ে না। অনেক পশু আছে যাদের বংশানুক্রমে এই প্রবলেমটা থেকে যায়, অনেক মা পশু থেকে তার বাচ্চাদের মধ্যে এই ধরনের প্রবলেমটা আসে। তো এটা একটা পুষ্টির অভাব থেকে হতে পারে, বা অন্য কোনো কারণে এই প্রবলেমটা হতে পারে। যেমন মনে করুন কোনো যদি রোগ সংক্রমণ হয়, কোনো কীটাণু অথবা জীবাণু যদি এসে যায়, সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম হতে পারে। তো ফুলটা যদি না পড়ে, সেক্ষেত্রে একটা উপায়, সেটা হচ্ছে যদি আপনি দেখেন যে 10 থেকে 12 ঘন্টা পরে আপনি ওয়েট করছেন, 15 ঘন্টা ওয়েট করছেন, ফুল পড়ছে না, সেক্ষেত্রে আপনাদের নিকটস্থ যে কোনো ভেটেরিয়ান থাকে বা যা পশু চিকিৎসক থাকে, তাকে ডেকে আনুন। তিনি ওটাকে ম্যানিপুলেট করে ওই ফুলটাকে বার করে দিতে পারবেন। তার জন্য অনেক আপনি আপনার ভেষজ উপায় আপনি ট্রিটমেন্ট করেছেন, ভেষজের বাইরেও কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্টও আছে এই ফুলটা বের করে দেওয়ার জন্য। তো সেটা একটা উপায় আছে, সেটা আপনি করতে পারেন। আর এক্ষেত্রে যেটা আপনি বলছেন এখন পচে পচে বেরোচ্ছে, এটা যদি কন্টিনিউ হয় তাহলে পরে কিন্তু আপনার পশুর কিন্তু অনেক ক্ষতি হতে পারে।
সেই জন্য আপনি নিকটস্থ পশু যে চিকিৎসক আছে তাকে ডাকুন, এবং এটার সমস্যার সমাধান সেই ওখানে করতে পারবে। এখান থেকে আমি ডাইরেক্ট কোনো ট্রিটমেন্টের কথা সম্ভবত আপনাকে বলতে পারবো না। হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি কুলপি থেকে বলছি স্যার। আমি বলছি কি আমাদের হলস্টিন গরু তো নেই, ওই জন্য বলছি কি জার্সিতে কি হলস্টিন ইনজেকশন করলে সেটা কি হলস্টিন গরু হবে না নেওয়া হওয়া হ্যাঁ উচিত কি? হ্যাঁ, আপনি যেটা একটা জিনিস মনে রাখুন কি আমরা যেটা যেটা রেকমেন্ড করি সেটা হচ্ছে যে দেশি গরুর সাথে আমরা হলস্টিন গরুর সিমেন্ট দিয়ে আমরা বাচ্চা তৈরি করছি, এবং আপনাদের ওখানে যেহেতু জার্সি গরু আছে, জার্সি গরুতে যদি আপনি হলস্টিনের সিমেন্টও দেন দিয়ে যদি বাচ্চা হয়, তো সেক্ষেত্রে বাচ্চার কোনো প্রবলেম হবে না। কিন্তু এতে কি হবে, এটা বিভিন্ন রকম যে ব্রিড, বিভিন্ন রকম, হলস্টিন একটা আলাদা ব্রিড, জার্সি একটা আলাদা ব্রিড, তো শঙ্করের সাথে আবার শঙ্কর হয়ে যাবে আর কি। মানে ব্যাপারটা কিরকম হয়ে যাবে, এক তো আপনি দেশি গরুর সাথে হলস্টিনের সিমেন্ট দিয়ে একটা বাচ্চা নিয়েছিলেন, আবার সেই বাচ্চার সাথে যদি আপনি আবার জার্সি গরুর সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে দেন, তাহলে 2-3টে পশুর যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেই গুলো কিন্তু একসাথে হয়ে যাবে। তো সেটা আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে সেটাকে কখনো রেকমেন্ড করি না জেনারেলি। তো সেটা আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বলবো সেটা করা ঠিক নয়। বাচ্চা আপনার হয়ে যাবে, কিন্তু সেটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঠিক উপায় নয়। হ্যালো হ্যাঁ বলুন। স্যার, আমি কুলপি ব্লক থেকে বলছি গরুর হচ্ছে রেশন ব্যালেন্স বলতে কি বুঝবো? হ্যাঁ, রেশন ব্যালেন্সিং মানে সোজা কথা আপনি বলতে গেলে পারে আপনি একটা গরুকে পুরো 24 ঘন্টাতে কি কি খাবার খাওয়াচ্ছেন, এটা ডিপেন্ড করে একটা গরুর 24 ঘন্টাতে ওর যে কি পুষ্টির দরকার আছে। একটা গরুর পুষ্টির যখন দরকারের কথা বলি, তার মধ্যে আমরা প্রোটিন, শক্তি, মিনারেলস, ভিটামিনস এইসবের কথা বলি। এবার মনে করুন একটা 10 লিটার দুধ দেওয়া গরু, তার যে পুষ্টির দরকার সেই পুষ্টির হিসাবে আপনি পুরো দিনে ওই পশুকে সঠিকভাবে আহার দিচ্ছেন কিনা সেটাকেই বলবো রেশন ব্যালেন্সিং। রেশন মানে হচ্ছে যে একটা পুরো 24 ঘন্টাতে একটা পশুকে আপনি কি ধরনের খাবার খাওয়াচ্ছেন। এবার ব্যালেন্সিং এর কথা বলি। ব্যালেন্সিং মানে হচ্ছে যে ব্যালেন্স করা মানে সুষম, যেটা কথাটা বলি আর কি। ব্যালেন্স মানে কিভাবে ব্যালেন্স করবেন, আপনার মনে করুন একটা পশুর 1.5 কেজি প্রোটিন দরকার, তো 1.5 কেজি প্রোটিন আপনি মনে করুন খাবার খাওয়াচ্ছেন সকালবেলা আর বিকেল বেলাতে। তো সকালবেলা আর বিকেল বেলা যে খাবারটা খাওয়াচ্ছেন সেই দুটো খাবার মিলিয়ে যাতে 1.5 কেজি প্রোটিন ওই পশুটা পেতে পারে, সেই জিনিসটাকে যদি এখন আমরা দেখি সেটাকে আমরা বলি ব্যালেন্সিং করা, সেটাকে আমরা বলি রেশন ব্যালেন্সিং। এই রেশন ব্যালেন্সিং করাটার জন্য আমরা রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি বিকাশ বোর্ডের তরফ থেকে, এনডিডিবি তরফ থেকে একটা আলাদা সফটওয়্যারও বানিয়েছি, যেটা ফ্রি সফটওয়্যার। আপনি যদি আপনি ওয়েবসাইটে যে সার্চ করেন, সেই সার্চ দিলে যে দেখতে পারবেন একটা ফ্রি সফটওয়্যার আছে, সেই সফটওয়্যারে দিয়েও কিন্তু আপনি ব্যালেন্স রেশন পশুদের জন্য বানাতে পারেন। তো ব্যালেন্সিং মানে হচ্ছে যে পশু যতটা দরকার সেই হিসাবে যখন আপনি খাওয়াচ্ছেন, তখন সেটাকে বলবো ব্যালেন্স রেশন। থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে আর কারো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা করুন। আমি রামনগর আমি বলছি স্যার, আমাদের ক্লাস করতে তো কেটে যাচ্ছে, কিন্তু লেখা পাঠালে আপনাদের সুবিধা হয় তাই বলছেন? হ্যাঁ, আপনার ওখানে কানেকশনের প্রবলেম আছে, তো সেই জন্য আপনি ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছেন না, সেটা আমার মনে হচ্ছে। কিছু লেখা পাঠানোর কথা আমাদের এই যে রেশন ব্যালেন্সিং এর উপরে বা সাইলেজ মেকিং এর উপরে যে সমস্ত কথা আমি বললাম, বা সবুজ ঘাসের ব্যাপারে যে কথাগুলো আমরা বললাম, এর উপরে কিন্তু আপনি ইউটিউবে গিয়ে যদি সার্চ করেন এনডিডিবি ফিল্ম বলে, তাহলে দেখতে পারবেন এর উপরে কিন্তু অনেক রকম আমরা কিন্তু ফিল্ম কিন্তু আপলোড করেছি ইউটিউবে। সেখান থেকেও কিন্তু আপনি অনেক কিছু এই পশুপালন এবং সবুজ ঘাস কে সাইলেজ বানানো এই ধরনের জিনিস সম্পর্কে কিন্তু আপনি জানতে পারবেন। আর লিখে পাঠাবো এখান থেকে, ইন্ডিভিজুয়ালি লিখে পাঠানো একটু মুশকিল, তবুও আপনি যদি কমিউনিকেশন করেন, কিছু পার্টিকুলার কোশ্চেন থাকে তার জবাব অবশ্যই আমরা। আচ্ছা, আপনাদের যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা আজকের মতন এখানে এটাকে ইতি করছি। কালকে এই আগামী নতুন প্রসঙ্গ নিয়ে আসবো। আমরা দেখছি যে আপনাদের পশু স্বাস্থ্যের উপরে আপনাদের অনেক কিছু প্রশ্ন ছিল। তো এবার এই শীতের মরশুমে আমরা কেমন করে এই পশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারি
এটা আমরা 29 তারিখে আমরা এই আলোচনার বিষয়টা নিয়ে আসব। তো আমরা আমাদের সাথে সেদিন ওরকমই 3টে থেকে 4টের সময় আমরা এই প্রোগ্রামটা রাখবো। তো আপনারা আমাদের সাথে ওই দিন আবার জুড়বেন। তো আমরা আশা করি যে আপনাদের মনে যেসব আশঙ্কা আছে, প্রশ্ন আছে, সেবার আমরা পশু স্বাস্থ্যের উপরে আমরা তার জবাব দিতে পারবো। আর ডক্টর ঘোষ যেটা বলছেন যে আপনাদের কাছে যা যা দরকার আছে, আমাদের এখানে ডেইরি পোর্টাল আছে, এনডিডিবি ডেইরি পোর্টাল, সেখানেও আপনি যেতে পারেন। ওখান থেকে এইসব ভিডিওস অনেক পাবেন। আর তাছাড়া ইউটিউবে তো আছেই, এনডিডিবি ফিল্মস বলে যেটা আছে, সেখানে আপনি এইসব সব রকমের বিষয়ে আপনি জানতে পারবেন। ঠিক আছে, তো আমি আজকের মতন এখানেই এটাকে শেষ করছি। আমি ডক্টর অলকা চৌধুরী আর ডক্টর ঘোষকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের সাথে আজকে জুড়ে আমাদের এই আলোচনার বিষয়টাকে খুবই মনোরঞ্জন করেছে, আমাদের খুবই জানতে ভালো লাগলো, খুবই অনেক কিছু জানতে পারলাম, আমিও জানতে পারলাম অনেক কিছু। আশা করি আমরা এইভাবে আবার 29 তারিখে আবার আসবো সবার একসঙ্গে মিলে। ধন্যবাদ, আসি তাহলে।